Welcome to Fesca Diaries. A brief introduction. ஏன் இந்த ஷோ ஆர் எபிசோட் பண்ணுறோன்னு aim is to bring in the sense of community and the togetherness that we have already experienced as friends while we were part of FESCA actively in CW Institute. நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா இனிஷியலி we all have experienced a lot of things, pretty much all aspects of organizing a show, being in a team, being as a family. Ana somehow that community, the sense of community is not so vibrant. ரொம்ப கம்மி மக்களுக்கு நடுவில் தான் அது இருக்குது. ஸோ we thought, who is been shortly you'll know, but we thought we should have a place, at least virtually, where we can connect and rejuvenate that sense of being together. So அதனால தான் இன்றைக்கி ஃபெஸ்கா டைரிஸில் ஸோ என் கூட இனிஷியலாக இந்த எபிசோடில் இருக்கிறது ஆர் த்ரீ அதர் ஹோஸ்ட் அலாங் வித் மீ, மணி, சுபாஷ் அண்ட் Prabhu. Hi all. So idea is to have a very casual chat to see how each one of us are doing, assuming that we are all doing good. So I'll start with Subhash. எங்க இருக்கீங்க? எப்படி இருக்கீங்க? I'm here. I'm good. I'm in Chennai. Life is going good. Nothing much. Okay. Mani? I as always சென்னையில் தான் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். currently in Net House and I'm good to connect again with everyone. Yeah, okay. Welcome. Prabhu? Yeah. நான் இப்போ கோயம்புத்தூர்ல இருக்கேன். I'm with Isha, looking after fundraising in a rural education project. It's going to be 10 years shortly. I'm enjoying. Super pa. So இந்த ரெக்கார்டிங்க்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி நாங்கள் ரெக்கார்டிங் பண்ணோம், ட்ரையல் ரெக்கார்டிங், அண்ட் the என்ன சொல்கிறது, அது ஷோன்னு சொல்கிறதா இல்லை, தட் கனெக்ட் வென்ட் ரியலி வெல், பட் ரெக்கார்டிங் டிட் நாட் கோ வெல். ரெக்கார்டிங் ரொம்ப டெக்னிக்கல் கிளிச். ஸோ அப்போ பிரபு நீங்கள் இல்லை, பட் using you as a scapegoat, we are going to relive those moments again. And பிரபு போன வாட்டி நம்ம ரொம்ப மிஸ் பண்ணோம். அந்த டாபிக் வருமா அப்புறம்? அதெல்லாம் அந்த டாபிக்லாம் வேற காட்டலாம். Okay. So last time, thanks to Subhash, we had a clear-cut idea as to what to speak. So Prabhu, உங்களுக்கும் just an intro that இது வந்து it's a casual conversation, maybe with some questions from Mani, Subhash, me, or anybody can ask any question to anybody. So Subhash, back to you. Okay, so we'll have it with the first moment in FESCA. So that's that's when everyone started with this moment, right? So, okay, so what is your first memory on FESCA? Whether have you joined FESCA? Like, yeah, that could be a appropriate question. So, how you joined FESCA? That is the right thing you should start with. Okay. I'll go last then. Okay. Prabhu, நீங்க இல்ல மணி, anybody? Prabhu, yeah. Prabhu. Okay. Okay, good guys. So I think in 2002, it was a big step for me because right now I realize that I didn't take up CWA seriously, but at that time I was thinking that I was very serious, and but now I realize that I was not very serious, and
CWA, but Pesca was very close to me. Because Pesca helped me a lot to be what I'm now, and in many ways. Initially I was battling with my own inferiority, and then என்கிட்ட பக்கத்துல இருக்க பையன்கிட்ட பேசுறது கூட I was very shy, and then I had a lot of limitations. அவங்க இந்த மாதிரி பேசுவாங்களோ, நம்ம எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்றது, அதெல்லாம் தெரியாம இருந்தது. கொஞ்சம் நிறைய தயக்கம் இருந்தது. And but somehow I was doing it. I was looking for a change, and I was looking for learning something new. And but I somehow had that willingness to do something. Appoda, I remember in one day I was in evening batch. I was staying in I was staying near Maraimalai Nagar with my cousin, who was working as assistant cinematographer. I used to travel about an hour and a half from Maraimalai Nagar to Tambaram to Egmore, and then I used to walk for about a kilometer to institute, from railway station to institute. Maraimalai Nagar I think one of the days Arvind. ஓகே, ஐ தாட் பெரம்பூர்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இருந்தீங்கன்னு. ஓகே. இல்ல later on, but I was in Maraimalai Nagar for almost 3 months. 3 months, then I moved to Anna Nagar. Finally only I got some place with my brothers, my friend's brother in Perambur. Appodan Perambur was a long stint as a bachelor. Okay. So appodan Arvind and Venkat ரெண்டு பேரும் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணாங்க, கிளாஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட், we are going to have some event, students convention, would you like to be a volunteer? It was not a call for participants, but it was a call for volunteers, and I didn't know anything about the FESCA, anything about students convention. That's the first time I think I heard about the word volunteer, even before Isha. I did Isha program in August 2003. Even before Isha, I heard about volunteering through FESCA only. So I just raised my hand, and then I also attended that weekly meeting in room number 4. Yes, we are remember that. Most of the meetings are clueless what these guys are talking, and I couldn't make anything out of it, because everybody was talking something. They also had some role to play in it, so it made sense to them. But for me, I didn't do anything. I was not taking up any initiative to be part of it, because I frankly didn't know where to start, what to do. That was also one the big limitation. So நீங்க first time classல announcement வந்தபோது immediately you raised your hand, you said I want to volunteer, is it? Yeah. Okay. Yeah. And the way he said, sorry Prabhu. The way he said he was having difficulty talking to everybody, இதெல்லாம் வந்து actually நல்லா இருந்தது. I had fun with all those. இது ரொம்ப இன்னசென்ட்டா இருப்பான். நான் ரொம்ப ஏதாவது மொக்க விஷயத்த ரொம்ப சீரியஸ் ஃபேஸோட சொன்னேனாக்கா அப்படியே நம்புவான் word to word. ரொம்ப I used to have fun. அடாப்பா இதெல்லாம் நம்புறியாடா அப்படின்னு வேற பின்னாடியே கேட்பேன். அவனை கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும், நம்பலாமா வேணாமா இவன் சொல்றத. That's how actually we became friends. So what about like this innocence? What about you, Mani? Your first memories of FESCA? I was not part of any big group till I joined FESCA. Even today, I don't have any touch with school friends or college friends or anyone. But college la oru group irundhudu appo, but I wasn't very. எனக்கு இந்த இதில் வந்து இந்த ஆர்கனைஸ் பண்ணுவோம், வாலண்டியர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இட் பிக்ட் மை இன்ட்ரெஸ்ட். அண்ட் அரவிந்த் அண்ட் வெங்கட் ரெண்டு பேரும் வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணி இது மாதிரி we need volunteers. அவங்களே 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி தான் என்ரோல் ஆனாங்க. இல்லப்பா, அவங்களுக்கே என்ன சொல்றது, little longer than that. சரி. ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்னா
So when they came and asked like நானும் வரேன் அப்படின்னு I raised my hand and yeah, and we never stopped after that. Subhash? எனக்கு I think that is a Sunday casting class. I remember that is one of the new teacher for that batch. He's there. அந்த ஒரு batch மட்டும் தான் அவர் இருந்தாரு. அதுக்கப்புறமா அதுக்கு முன்னாடி இல்லை, அதுக்கப்புறமாவும் இல்லை. So he's the only he was there for to teach us casting. And அந்த கிளாஸ்ல தான் I think it was Srikanth, Ramesh Menon, and I think either you or Venkat, someone or Arvind or Venkat, one of them came for those announcements. It's a Sunday morning class. And அந்த டைம்ல வந்து as usual no clue. After they finished, like only 2 hands went up there. One was me and another one was Dilip. Yeah. We are from the same class. So I was there. So yeah, so I think you was there. So அப்படிதா வந்து I enrolled into FESCA having no clue what these guys are up to. என்ன பண்ண போறாங்கன்னா ஆள் வேணும் அப்படின்னாங்க. சரி ஓகே, நம்மளே என்ன பெருசா எதுவும் பண்ணலையே. So see, for me it's the same thing because I was kind of like fresh out of college, fresh out of school. So மணி சொன்ன மாதிரி நாட் மச் ஆஃப் கான்டாக்ட் வித் என்ன சொல்றது ஸ்கூல் டீம், அது மாதிரி பெரிய கான்டாக்ட்ஸ் எதுவும் இல்லை. காலேஜ் வந்து ஐ கைண்ட் ஆஃப் லைக் வெண்ட் ஆன் பிகம் சைலோ மாதிரி தான் இருந்தேன் மொத்தமாக. பட் தட் டைம் திஸ் வாஸ் அன் ஈவெண்ட் விச் சார்ட் ஆஃப் கிரியேட்டட் அன் இன்ட்ரெஸ்ட். தென் ஐ செட் ஓகே ஐ டேக் ஒரு சான்ஸ் தான் எடுத்து பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லி தான் கையை தூக்குனேன். பட் தட் வெண்ட் ஆன் ஃபார் லாங் than I expected it. Longer than I expected it. So Mr. Arvind, how about you? I'm sure we are missing one guy, Venki. அவரு இந்த ஸ்டோரியில் டெஃபினெட்லி அவரும் இருக்க வேண்டியது தான். பட் சின்ஸ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் த ஹோஸ்ட் ஹூ ஆர் த கெஸ்ட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ஷோ, I'll just let it pass. But okay, so it all started with Srikanth Anna and Sarana. ரமேஷ் மேனன் இருந்தாரா ஞாபகம் இல்லை எனக்கு சரியா. சண்டே கிளாஸ் தான் எங்களுக்கும் இருந்தது அது. இது வந்து நம்ம லைப்ரரிக்கு பக்கத்தில், கம்ப்யூட்டர் ரூமுக்கு பக்கத்தில் இருந்த ரூம். ஸ்டேர் கேஸ் ஏறின உடனே ஒரு ரூம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரூம், அதில் தான் அனௌன்ஸ்மெண்ட்க்கு வந்தார் ஃபஸ்ட் டைம். அண்ட் நானும் வெங்கியும் பக்கத்தில் உட்காந்துருந்தோம். ஸோ அவர் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன், ஸ்டூடெண்ட் ஆர்கனைசேஷன், அதில் வந்து வாலண்டியரிங் ஆப்ஷன் இருக்குது உங்களுக்கு, வேர் யூ கேன் பேசிக்லி பார்ட்டிசிபேட், ஆர்கனைஸ், ஸ்டஃப் லைக் தட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அண்ட் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஐ ஆக்சுவலி வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் திஸ் வாஸ் பிகாஸ் நான் அதுக்கு முன்னாடி எப்பவுமே ஐ ஹவ் நாட் ஸ்போக்கன் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் க்ரௌட் பிகர் தென் 3. ஸோ I was good at English written and generally I was good, but spoken எனக்கு சுத்தமாக கிடையாது. நாட் ஓன்லி இன் இங்கிலீஷ், ஈவன் ஹிந்தி, என்னோட மதர் டங் மேத்திலி, இஃப் ஐ ஹேட் டு ஸ்பீக் டு சம்படி எல்ஸ் ஐ வுடன்ட் ஸ்பீக். தமிழ் கூட அந்த மாதிரி யாருக்கிட்டையும் கூட்டத்தில் பேசினது கிடையாது. ஸோ ஃபார் மீ ஐ ஜாயின் CWA ஆஃப்டர் சம் ஸ்ட்ரகிள் வித் ஃபவுண்டேஷன். I did not have much of a background, so அதெல்லாம் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது. CWA ஜாயின் பண்ணி ஃபவுண்டேஷன் முடிச்சு இன்டர் ஜாயின் பண்ணும்போது ஐ வாண்டட் டு டேக் த ஓரல் கிளாஸ் பிகாஸ் ஐ வாண்டட் டு மீட் மோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லேர்ன் வித் தெம், டாக் டு தெம், பிகம் மோர் சோஷியல். இதெல்லாம் என்னோட தாட் ப்ராசஸில் இருந்தது when I joined oral class. I had an option to join postal also, as with everybody, but so that was the basis. So as soon as they came for announcement, I just rose my hand and I saw Venki also did it without any hesitation. Venkiyo நானும் வந்து அதில் கை தூக்கினோம். எங்கள் கிளாஸ்லேருந்து இன்னும் 2 பேர் ஆக்சுவலாக கை தூக்கினாங்க, பட் தே ட்ராப்ட் ஆஃப் ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் த டிஸ்கஷன். ஸோ கிளாஸ் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீகாந்த் அண்ணா அவங்க கூடலாம் பேசும்போது basically only both of us stuck together, but otherwise it all fell down. Arvind, நீ வெங்கட்டும் ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடியே கிளாஸ்லயே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டீங்களா, ஆர் யூ ஜஸ்ட் raised hands and saw each other? Sort of நினைக்கிறேன், because we were diagonally opposite in character. Okay. Venk, and நீ வந்து சுபாஷோட கிளாஸ்ல இருந்தேன்னு சொன்னல முன்னாடி, சுபாஷ் பேசும்போது
ஸோ Announcement இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணும்போது சுபாஷ் இல்லையா கிளாஸ்ல? இல்லை சுபாஷ் வேற கிளாஸ், இல்ல நானும் அவனும் வேற வேற பேட்ச். I was ஈவினிங் 4 to 6 பேட்ச்ல இருந்தேன். I was in evening 4 to 6 batch. Just now இப்ப நீயும் திலீப்பும் கிளாஸ்மேட்ஸ்னு சொன்னப்ப I அரவிந்த் was said there in the announcement you were part of the. while announcing. Oh, okay. We were in சுபாஷ் different ஜாயின் class. பண்ணும்போது நீ அனௌன்ஸ்மென்ட்ல இருந்தியா? ஆமா, எனக்கு அரவிந்த் was doing morning 9 to 11 நினைக்கிறேன், if I remember right. Correct. Okay, I was there ன்னு நீ சொன்ன உடனே I thought you were there in the class. No, I was not there in the class. I was there in the class for announcement. So வெங்கி ஏன் எனக்கு தெரில, வெங்கட்டும் நானும் வந்து நிறைய ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்ட்ஸ்லேருந்து வரோம். பட் வி ஹேட் அ காமனாலிட்டி ஆர் அ கைண்ட் ஆஃப் ஃபயர் டு டூ மோர் தென் வாட் வி ஹவ் டன் டில் த ஸ்கூலிங். அந்த ஒரு ஃபயர் எனக்கு வெங்கிக்கிட்டேயும் அது பார்த்தேன் நான். ஹீ வாஸ் நாட், அவர் கேட்டார்னா மேபி ஹில் டெஃபினெட்லி அக்ரி, ஹீ வாஸ் நாட் பாலிஷ்ட், neither were any of us, but he was at least honest about many things. So initially there were two friends I had in my class. அதில் ஒரு சாஹு, நம்ம சுஜித் குமார் சாஹு கூட இருந்தார். And then later I came to know, so I made sure that I'll behave like an extrovert in this class. So I introduced myself to everybody, I spoke only in English and whatnot. So this thing somehow stuck with us, எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் வெங்கட்டுக்கும் எனக்கும், that we have to there was some kind of connect. எனக்கு தெரியல எக்ஸாக்ட்லி என்னன்னு இப்போ யோசிச்சா, but we knew each other sufficiently that we were sitting together in the class. So இது முடிஞ்ச உடனே I think there was some time for us to understand what this is all about in the organization. இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டைம் இருந்தது எங்களுக்கு. And after that we were asked to go for the announcement. And I remember Mani's class very clearly. சுபாஷோட கிளாஸ் மட்டும் எனக்கு அவ்வளோ சரியாக ஞாபகம் இல்லை. ஐ ரிமெம்பர் சுபாஷும் திலீப்பும் ஜாயின் பண்ணாங்க. அண்ட் ஐ ரிமெம்பர் திஸ் arrogant fellow who also joined along with Subhash, which is Dilip. At that time, of course, I didn't know much. பிரபுவோட கிளாஸ் கூட எனக்கு சரி ஞாபகம் இல்லை. பிரபு அண்ட் மெனி அதர் பீப்புள்ஸ் கிளாஸ் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. பிரபு என்ன பேட்ச்ல இருந்த பிரபு? யூ ஆர் ஆன் which class? ஈவினிங் பேட்ச். ஈவினிங் பேட்ச். இல்ல நானும் ஓரல் தான். Okay. Evening like 4 to 6 or 6 to 9. Subhalakshmi was the only person from Postal. And amma Lakshmi T Nagarla, Lakshmi. Amma Lakshmi T Nagar, I think 6 to 9. I and Lakshmi were part of same class. I think you are Lakshmi T Nagar da. இல்ல என் பேட்ச் தான். அப்படியே எங்கமோர் தான். So first batchல யாருமே டி நகர்ல இருந்து கிடையாதா? யாருமே டைமே இல்லையே. I'll probably come to that also. So என்ன ஆச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் இது மார்ச்ல நடந்தது, March 6th something like that. Wussla very short. March 5th I joined. March 31st. Okay. So February endல தான் எங்க கிளாஸ்க்கு அனௌன்ஸ்மென்ட் வந்தாங்க. And மார்ச்ல we were told that உங்க சைஸ் பத்தாதுப்பா, in the sense நீங்க ரெண்டு பேர் தான் இருக்கீங்க. And there was one girl from our class, I think her name was Sheba. And the name ரொம்ப யூனிக்காக இருந்தது. But she also dropped off in couple of days. She did not continue. வெங்கியும் நான் மட்டும்தான் இருந்தோம். And we were given a task that we have to have more of us to have any. நீ அந்த டைம்ல நீ வெங்கட் and இந்த ஷீபா லேடி மூணு பேர் ஷீபா வந்தீங்களா? ஒரே ஒரு செஷன் தான் வந்தாங்க. And she said no after that. No, I can understand. No wonder she left. நீ வெங்கட் இருந்திருக்கீங்க. True, very true. It's quite possible. நானும் வெங்கட்டும் இருந்த கண்டிஷனில் மேபி இட்ஸ் டோட்டலி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் and rightly so also. ஸோ ஆஃப்டர் ஐ திங்க் 4-5 days நாங்கள் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் ஐ ரிமெம்பர் மணிஸ் கிளாஸ் எஸ்பெஷலி. எனக்கு அதில் மணியோட ஒரு ஜிகிரி தோஸ்த் இருந்தார், ஆர்ச் ரைவல்னு நினைக்கிறேன். அவர் பேர் எனக்கு இப்போ கூட ஞாபகம் இல்லை, ராஜாராமோ ஏதோ ஒரு பேர் நினைக்கிறேன். தட் ஃபெலோ whenever நீங்கள் எப்போல்லாம் ஏதாவது ஒன்று சொல்கிறீங்களா, நானும் பண்ணுறேன்னு வருவார். பட் ஹீல் நாட் டூ இட். ஸோ ஐ ரிமெம்பர்
having all those chats outside the class முடிஞ்சு அனௌன்ஸ்மெண்ட்காக எங்கள் கிளாஸ் என்ட்ரி கொடுப்பாங்க ப்ரொஃபஸர்ஸ். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் வில் வெயிட் அவுட் சைட் இந்த நியர் த வாட்டர் கூலர். அங்கே எல்லோரும் வருவாங்க, கூட்டமாக இருக்கும், வில் சேட். அண்ட் in a way that also helped me break my shell. எப்படி பேசணும். அண்ட் ஐ மேட் லாட் ஆஃப் மிஸ்டேக்ஸ், எஸ்பெஷலி ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ்லாம் கிருத்திகா அடிக்கடி சொல்லி காட்டுவா. நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணோம். பட் ஐ திங்க் தட் வாஸ் ரியலி ஃபன். தட்ஸ் மை ஃபஸ்ட் மெமரி ஆஃப் ஹவு ஃபெஸ்கா ஸ்டார்டட். அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது, ப்ரொசீட் த ஃபாலோயிங் திங்ஸ் வேர் ரியலி குட் ஆக்சுவலி. So okay, let's take maybe another interesting part. So what was your first role in FESCA? Or I know like student organization or volunteers பிடிக்கிறது அது வந்து I think Arvind அந்த டைம் வந்து லிட்டரலா பிடிக்கிறது கரெக்ட். So it was like, see, first target was to arrange volunteers because that FESCA was very short. It is like under 20 or 25 days. We have to arrange for volunteers, get the people, get the sponsors, put everything in place, get the help of seniors for all the other things, and get the show. கொஞ்சமா ஸ்டூடண்ட்ஸ் வர ஆர் வராங்க ஒரு சைடு, இன்னொரு பக்கம் கொஞ்சமா என்னெல்லாம் வேலை செய்யணும் அப்படின்னு. ஓகே, இந்த வேலைலாம் இருக்கா, அப்ப இதெல்லாம் செய்ய ஆள் இல்ல, உடனே போய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறுத்திட்டு போய் வாலண்டியர்ஸ் 2 பேர் பிடிச்சிட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி தான். So first few days வந்து அப்படி இருந்திருக்கும். So once you joined this particular organization, இந்த ஒரு இது first join பண்ணிட்ட அப்புறமா what was your first duty assigned? Maybe I'll put it that way. What is the first thing you have been assigned with to do? Yeah, Prabhu. I will tell you, mine was very simple. My task was to plan for the show. That's all. Show should be successful. That was the goal given to me. That was the only task given to me. டெக்னிக்கலி எல்லாரும் எல்லா வேலையும் பண்ணியாகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கண்டிஷன். பட் யாருக்குமே எந்த வேலையுமே தெரியாதுங்கிறது தான் ரியல் சிச்சுவேஷன். ஸோ எவ்ரி ஒன் வேர் trying to do whatever possible out of them. ஓகேவா? ஏன்னா அந்த ஏஜ், அந்த எனர்ஜி, ஒரு ஆர்வ கோளாறு எல்லாம் இப்போ எதை அசைன் பண்ணிடலாம்னு பண்ணிடுவோம், அவ்வளவுதான். இந்த வேலையா ஓகே பண்ணிடலாம், அந்த வேலையா ஓகே யூ டு இட், அது பண்ணிடலாம், இப்படி பண்ணலாம், வா இங்கே போகணுமா, வா போகலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஒரு இது இருந்தது. Okay, but broadly for me, particularly the first task given was to basically tell that the show has to happen. It has to happen in the month of March. எனக்கு 2001ல நடக்கல. ஸோ 2001 ஓடது பெண்டிங் தான் நம்ம வந்து மார்ச்சில் பண்ண போகிறோம். அண்ட் 2002 மார்ச்சில் பண்ண போகிறோம். அண்ட் 2002ல தென் ஈவென்ச்சுவலி தெர் இஸ் கோயிங் டு பி அ ப்ராப்பர் ஆனுவல் ஈவெண்ட். காஸ்டோ ரிதம் வந்து 2001ல பண்ணாதது தான் பெண்டிங் வாஸ் பீன் pushed for February March of 2002. ஸோ அதுதான் டாஸ்க் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது. தட் வாஸ் ப்ராட்லி த டாஸ்க். தென் அதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த கிளாஸஸ் தே ஆக்சுவலி நாட் ஆஃப்டர் த கிளாஸ் சரானா வந்து எங்ககிட்ட பேசினார். அண்ட் ஐ ரிமெம்பர் ஆக்சுவலி வெங்கியும் நானும் தவிர இன்னும் 2-3 பேர் இருந்தாங்க ஈவன் தென். பட் ஐ டோன்ட் நோ இஃப் தே ஸ்டக் அரவுண்ட் ஆர் நாட், ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் தட். பட் யா, தட் வாஸ் broader task. And second task was volunteers கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி you have to bring them in. That was the second task. எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. நான் வந்து முக்கால்வாசி செக் கலெக்ஷன் வேலை தான் மேஜர். ஸோ ஒன்ஸ் ஏடி கிட்ட இருந்து கம்யூனிகேஷன் வரும், ஓகே நீங்கள் அங்கே போய் கலெக்ட் பண்ணிடுங்க, பேசிட்டோம், யூ ஜஸ்ட் ஹவ் டு கோ அண்ட் கலெக்ட் செக்ஸ் அப்படின்றவாங்க. ஸோ ஐ ரிமெம்பர் கோயிங் வித் லக்ஷ்மி டுவர்ட்ஸ் எண்ணூர் பவர் பிளான்ட் போயிட்டு வாங்கிட்டு வருது. இந்த மாதிரி மல்டிபிள் லொகேஷன், ஒன்லி செக் கலெக்ஷன் மட்டும் தான் மேஜர் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ ஐ ஹவ் நாட் கான் இன் டு pitching part of the FESCA or rather sales literal and sponsor collection சொல்லிக்கலாம். அதான் பண்ணோம். ஆனால் it's the sale part of the activity I have never faced much. But first activity is more to do with once sale is being done, follow up and close it. So that is what I was doing as an initial for first few days. அதுக்கப்புறமா the role changed on the event day things have completely changed, or rather even before the event day I remember
the role started changing because I was assigned to do games, and I think I was sitting next to the management room. பின்னாடி ஒரு room ஒன்னு இருக்கும். Yeah. அந்த ரூம்ல வந்து I think it was Ramesh, and we were looking at all the newspapers and getting a lot of information. அந்த மாதிரி கேம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதுதான் வந்து I remember these are the two big tasks I was been doing on the first FESCA. ஆமா 7 to 9 பேட்ச் முடிச்ச உடனே அந்த ரூம் வெக்கேட் ஆயிரும். ஆமா, வேற அதுக்கப்புறம் யாரும் அந்த வரவே ரூம்ல எந்த மாட்டாங்க. கிளாஸும் இருக்காது. 9 to 11லாம் அங்க இருக்கவே இருக்காது. கீழே தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் பேட்சும் கீழே தான் இருக்கும். அந்த ரூம் எப்பவுமே நம்ம ரூம். பிரபு உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா? ஏர்ல இல்ல எனக்கு கண்டிப்பா ஞாபகம் இருக்கு. I think as I was telling, I didn't know what to do, and also I think second or third meeting, and Venkat directly pointed out, and he was telling there are few people who are not doing anything at all, not contributing, but just simply coming for meeting every meeting without fail. Okay. And he pointed out me, and I didn't know how to react, but later on only I realized that there is something called a souvenir, and then I told them, like I told our group, I have that printing DTP experience, offset experience, design, DTP experience, designing experience. And fortunately, my cousin was willing to help with the front page cover, and Arvind and Subhash, they all were excited when they told about Sherlock Holmes. Some scene from the novel, we put it up in the front page, and then I think that was something that was a welcoming sign. Like I felt very happy to be included in the team, because everybody was expert at something which I was not, or maybe I didn't explore what to do. Maybe second and third FESCA I did go for announcement and went for some sponsorship, and then did a little bit of here and there everywhere. But very first event, that was something I'm still very proud of. I took it up, everybody, even the seniors, everybody were happy. And later on, we also did some Photoshop work, and then nobody was allowed inside the computer room. But fortunately, we had the access. I should say, I should give credit. போன வாட்டி சொல்லிட்டு இருந்தோம். ஒரு நிமிஷம் சுபாஷ், உன்னை பார்த்து வெங்கட் எப்படி சொன்னானா மாப்ள, அவனை நெக்ஸ்ட் மீட்டிங்ல அவனை நம்ம சிதைக்கிறோம். And see, until Prabhu said that அவனால இந்த DTP ஒர்க் அவன் பண்ண முடியுங்கிற வரைக்கும், see, anybody can do everybody's work. ஓகே, கேம்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி உட்கார வச்சாக்க நானும் பண்ணியிருக்கலாம், அரவிந்தும் பண்ணியிருக்கலாம். ஒரு அரவிந்த் அரவிந்த் ரீட் அனௌன்ஸ்மெண்ட், சுபாஷ் பண்ணியிருக்கலாம், நான் பண்ணியிருக்கலாம்னு சொல்ல மாட்டேன் அரவிந்த். ஸோ பிரபு பண்ணலாம். ஆனா பிரபு பண்ண அந்த போட்டோஷாப்ல ஒர்க் பண்றது, கோரல் டிரா எனக்கு வேணும்னு சண்டை போட்டு அதை அந்த சிஸ்டம்ல இன்ஸ்டால் பண்ணது வேற யாருமே பண்ண முடியாது. ஐ ரிமெம்பர் இது ரூம் நம்பர் 4ல நடந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிரபு சொல்றது, வெங்கி வந்து was little upset. Exactly. And நான் ஜென்ரலி கன்ஃபரண்ட் பண்ணா ரொம்ப ரூடா இருக்கும்ங்கிறதுக்காக வெங்கியே சொன்னேன் நான். and he turned out to be ruder. ruder than me. அந்த டைம் நான் சொல்லி தான் அவன் பேசிட்டான். அந்த டைம் எனக்கு தோணல இது. பட் looking back I feel it could have been handled better னு தோணுது. பட் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, பிரபு சொன்னார் இது, that he has a DTP experience. எனக்கு I didn't know what it means per se. DTP experience na what does it mean? What does it translate to? அந்த ஒரு ஸ்கில் எது என்னவா டிரான்ஸ்லேட் ஆகணும்னு சுத்தமாக ஐடியா இல்லை. ஸோ I don't know who connected the dot. மேபி பிரபு தான் சொன்னாருன்னு நினைக்கிறேன், தட் என்னால் இது பண்ண முடியும் அப்படின்னு. மேகசின் இருக்குங்கிற பேச்சு, மேகசினுக்கு ஆர்டிகல்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிற பேச்சு வரும்போது ஐ திங்க் பிரபு பிச்ட்னு நினைக்கிறேன். So that was actually a skill which none of us had, and அது ஃபுல்லாவே நம்ம வந்து நம்ம பிரிண்டர் மேலே டிபெண்டடா இருந்திருப்போம் had it not been for Prabhu. See, and I have to give credit of one thing to Prabhu. He converted monochrome or what you call duochrome இத வந்து அந்த மேகசின்ஸை வந்து fully color print out கன்வெர்ட் பண்ணதோட full credit goes to Prabhu.
அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் they were doing it on white with black or blue or red as most of them were drawings. And Prabhu is the one who transitioned that, who crossed that monochrome model to a completely full color print. first தடவை நான் யாரு பார்த்தேன். PSR அதுக்கு PSR முன்னாடி தானே இருந்துச்சு. பிரபு அவங்க பிரஸ் பேரு? நம்ம PSR தான். ஆமா ஆமா PS ராஜா. அந்த credit is Prabhu's. And no one till now I'll still have no clue like how to even get on to that Corel or whatever these guys are talking about. And சுத்தமா இப்போ கூட எனக்கு தெரியாது அது எப்படி உள்ள போய் லாகின் பண்ணோம், எப்படி எடுத்துட்டு வரணும்னு எனக்கு அப்ப தெரியாது. வந்து அந்த தட்சிணாமூர்த்தி சார், ஆபீஸ் வேலையடா பண்ண போற, அதுல எதுக்குடா லாகின்லாம் பண்ணணும்? தட்சிணாமூர்த்தி சார் தான். Yeah, see, I'm telling you, see, that skill set no one is interested in developing. Even I was like, okay, it just goes on. ஒருத்தர் பண்றதுக்கு இருக்காங்க, அதுல நம்ம என்ன கத்துக்க வேண்டியது இருக்கு, நம்ம அது உள்ள பார்க்கவே போல. எனக்கு தெரிஞ்சு no one. ஆனா நான் பிரபுவோட ஒர்க் நிறைய சூப்பர்வைஸ் பண்ணுவேன் because he'll be in that is the only AC room available. AC ரூமுக்காக வரா. So பிரபு பக்கத்துல போய் உட்கார்ந்து and as I said I used to have fun talking with him. ஜாலியா இருக்கும். ஸோ அவன் போய் உட்காந்து நான் அவன்கிட்ட கேள்வி கேட்பேன், ஏன்டா ஒரு வேர்டு ஒரு என்டையர் வேர்டு டைப் பண்ற, அதுல ஒரு லெட்டர் தப்பா இருக்குன்னா அந்த லெட்டருக்கு போய் அதை கரெக்ட் பண்ண வேண்டியது, எதுக்குடா என்டையர் வேர்டையும் டெலீட் பண்ணிட்டு ரீடைப் பண்ற அப்படிலாம் கேட்பேன் அவன்கிட்ட. Now that's what I do now. It's easier to retype completely than going and selecting that particular letter and do. இன்னொரு ஃபனி விஷயம் என்ன நடக்கும் எனக்கு just now I remember is Hey, one more. I'll add one more, Arvind. இதுல வந்து I like I still remember and like Prabhu's mannerism. வந்து டைப் பண்ணி முடிச்சிட்டு ஒரு பர்టిక్యులர் டைப் பண்ணி முடிச்சா he'll do like this. இப்ப கூட பண்றாரு பாதா. நான் வந்து அவன் பண்ணும்போதெல்லாம் வந்து எனக்கு ஆச்சரியம், என்ன வெட்டி முடிச்சிட்ட நீ அப்படின்னு அவன் கேள்வி வேற கேட்பேன் பக்கத்துல. அது அப்படி பண்ண சும்மா நான் பக்கத்துல இருந்தாலே வந்து யோசிப்பான் பண்றதுக்கு டைப் பண்ணி முடிச்சிட்டு. எனக்கு ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம் இருக்கு which I found funny. One was actually outright என்ன சொல்றது silly. அது என்னன்னா யாருன்னா டாய்லெட் போனாங்கன்னா வெளில வரும்போது எல்லாருமே வெயிட் பண்ணி கிளாப் பண்ணி போகாம இருக்கா. I can't imagine doing it now. இது கம்ப்யூட்டர் பக்கத்துல இருக்கும்போது தானே இது. கரெக்ட். அதேதான் வந்த உடனே வெளியில வந்த உடனே கிளாப்லாம் அடிப்போம். That was very silly. வாசல்லே வெயிட் பண்ணிட்டாரு. அதெல்லாம் யோசிச்சாலே இதெல்லாம் பண்றதுக்கு இவ்வளவு வெட்டியா இருந்தவா, இவ்வளவு கிரியேட்டிவா, நம்ம கிரியேட்டிவ் எனர்ஜி இதுல தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கோமா அப்படின்னு யோசிப்போம். And another thing, I was just going through some photos. Kritik, இல்ல நம்ம யாருக்காக வெயிட் பண்றோமோ அவங்கள தவிர அந்த ரெஸ்ட் ரூம்குள்ள இருந்து வேற யாராவது வருவாங்க. ஓகேவா? வரும்போது வாசல்ல 7 பேர் நிக்கிறானுங்க வெயிட்டிங்ல. அவங்களுக்கு எவ்வளவு ஆக்வர்டா இருக்கும் யோசிச்சு. சீரியஸ்லி நம்ம அதை பத்தி எல்லாம் வெக்கமே படாம எங்க உள்ள போனவன காணும்னு வெளில வெயிட் பண்ணி. இன்னொரு விஷயம் என்ன பண்ணிருக்கோம்னா டயர்டா, ஸோ ஜஸ்ட் பிஃபோர் த ஈவெண்ட்ஸ் டேஸ் யூஸ்வலி நைட் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணியிருப்போம். அந்த லைக் எஸ்பெஷலி என்வெலப்பில் அந்த கிட்ஸ் எல்லாம் போடுறது ஒரு கிட் ரெடி பண்ணுறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அது பண்ணி முடித்த உடனே எல்லாருமே அடிச்சு போட்ட மாதிரி தூங்கியிருப்பாங்க. தூங்கின உடனே என்ன பண்ணுவோம், those silly people including me, சிகரெட் எங்க எதனா கிடச்சதுன்னா அவங்க கையில் மணி, ஈவன் யுவர் ஃபோட்டோ இஸ் தேர் வித் சிகரெட், இப்படியும் தூங்கிட்டு இருக்கீங்க, கையில் சிகரெட் இருக்கு. இந்த மாதிரி சில்லியான விஷயம்லாம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கூட இப்போ யோசிக்க முடியல. இது வந்து இதெல்லாம் நைட் அவுல்ஸ் பண்ற வேலை. அண்ட் ஏர்லி மார்னிங் காஃபி கேட்கவே வேணாம். எழுத்த கடையில வேற பிளேட்ல வச்சு வேற கொண்டு வருவாங்க. இதுல வேற கமெண்ட் வேற ஒரு வாட்டியும் யாராவது கொச்சியோ இல்ல லக்ஷ்மி யாராவது கொண்டு வந்தாங்கன்னாக்க காஃபி எடுத்துட்டு பொண்ணு பிடிக்கல அப்படின்னு வேற சொல்றது. யாரு? நீங்க தான் சொல்லுவீங்க, வேற யாரும் சொல்ல மாட்டா. பட் இந்த இது சிகரெட் கூட பரவாயில்ல, அந்த வெங்கட் அந்த துவைக்காத சாட்சி எடுத்து மூக்குல கொண்டு வந்துட்டான். ஐயோ ஐயோ, அதெல்லாம் தெரியாதா? எனக்கு பண்ணது இல்ல.
பாதி நேரம் யூஸ் பண்ணது அரவிந்த் ஆர் வெங்கட் 2 பேரோட சாக்ஸ் தான். ஓகேவா? So that is the reason you are not the victim, Arvind. You are the culprit. இல்ல பழி வாங்கிடுவோம்ல. உள்ள வந்து கம்ப்யூட்டர் ரூம்குள்ள வரும்போது ஷூவை கட்டுறதுக்கு முன்னாடி யார் இருக்காங்க, எவனா ஏதாவது சொல்ல போறான்னு பார்த்துட்டு தான் ஷூவை கட்டுவாங்க. ஆக்சுவலா எஸ், ஐ நோட்டிஸ் தட். ஸோ அந்த டைம் வந்து, ஸோ ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் இன் ஃபார்மல்ஸ். தட் வாஸ் ஒன் திங் தட் ஐ ஆல்வேஸ் டிட். தட் இன்க்ளூடட் வேரிங் அ சாக்ஸ் அண்ட் அ ஷூ எவ்ரி டைம். அண்ட் ஃபுல் டே போட்டிருப்பேன். காத்தால வருவேன் அண்ட் ஃபுல் டே நைட் வரைக்கும் போட்டிருப்பேன். வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் அது ரிமூவ் பண்ணுறது. அண்ட் ஐ ரிமெம்பர் தட் இட் யூஸ் டு ஸ்டிங்க் லைக் எனி திங். பட் லேட்டர், couple of years or 3 years later, when the new team had come and all, அப்போ வந்து நான் ஆல்ரெடி I think started working, and then I used to come once in a while. அப்போ கூட நான் ஃபுல் டே போடுவேன் சாக்ஸு. ஆனால் இட் will not smell. பட் ஐ ரிமெம்பர், ஐ திங்க் செந்தில், நிர்மல் அவங்க பேட்சுன்னு நினைக்கிறேன், அவங்கெல்லாம் போட்டு வருவாங்க பாருங்க. இட்ஸ் த சேம் திங். It felt like it's a repeat of same thing happening. And I would realize maybe அவங்க பண்ணுற ஒர்க் அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுனால, அவ்வளோ டைம் அவங்க எனர்ஜி அண்ட் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுனால they are not noticing it also அப்படின்னு தெரியுது. ஸோ ஐ எம் இன்டைரக்ட்லி சேயிங் ஐ வாஸ் அ ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பர்சன். ஓகே, நீ ஃபார்மல்ஸ்ல வருவேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் ஞாபகம் இருக்கு, உனக்கு வாக்கின் அரவிந்த்னு ஒரு பேர் இருந்தது, ஞாபகம் இருக்கா? கரெக்ட். Of many names, that was one. எந்த நேரமா யாராவது ஃபோன் பண்ணி இன்டர்வியூ இருக்கு கிளம்பி வைப்பா அப்படின்னு சொன்னா நேரா அப்படியே அங்க இருந்த இடத்துல இருந்து போயிடலாம். ஏன்னா he will be totally ready for that. ஒரு நிமிஷம் guys, I will be back. Sure. So பிரபு, நீ அனௌன்ஸ்மெண்ட் போயிருக்கியா பிரபு? போயிருக்கேன். I went for few announcements. Okay, so how was your experience on that? ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு மணி அனௌன்ஸ்மெண்ட் போனது கிடையாது. You have accepted it outright that I would prefer not to. So Arvind went, நீ போயிருக்க, நான் போயிருக்க. What was your experience? So I know that is a different kind of experience. You still don't get it in corporate. Corporate இந்த மாதிரி அனௌன்ஸ்மெண்ட் கான்செப்ட்ல இல்ல. But how was those experiences? Just sir. Yeah. I remember, distinctly remember 3 experience. One is first, I was asked to make announcement in my own batch. உன்னோட பேட்ச் தானே, நீ பண்ணிடு அப்படின்னாங்க. I was initially little hesitant என்ன பேசுறது என்னன்ட்டு, and I hesitantly told the faculty that I want to make some announcement about the cricket match. Olympia. Later part of this. We are going to organize அப்படின்னு சொல்லிட்டு, he said okay, do it. And அதுக்கப்புறம் அவரு ஞாபகம் வச்சிருந்தாரு, நான் மறக்கல, ஆனா போறதா வேணாமான்னு தாங்கிட்டு இருந்தேன். அவர் சொன்னாரு போப்பா போய் பண்ண அப்படின்னாரு. சரி ஓகே சாரே சொல்றாரு. அப்படியே வயிற்றுக்குள்ள ஃபுல்லா பட்டர்ஃபிளை, என்ன பேசுறேன்னு தெரியல, விறுவிறுத்து போயிடுச்சு. கரெக்டா இது மாதிரி இங்கிலீஷ்ல பேசுறதா தமிழ்ல பேசுறதா அப்படின்னு. சரி ஓகே, இங்கிலீஷ்ல பேசுறதா நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சுச்சுன்னா, சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தமிழ் தெரியாது, அதனால சரி இங்கிலீஷ்ல பேசுவோம் அப்படின்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷ்ல ஏதோ ஒன்று பேசிட்டு இருந்தேன். எல்லா பசங்களும் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கிரிக்கெட் மேட்சா? They started making fun for every word that I was uttering. Okay, then somehow I finished announcement and then came back. அதுக்கப்புறம் I think other friends from our forum, I think they also made a repeat announcement, and then it was, I think it was okay. But somehow it was disturbing within myself that why I could not make the announcement அப்படின்ட்டு. I used to rehearse in the room where in Perambur, my friend Gopi and others staying. அங்க வந்து I used to rehearse என்ன எப்படி அனௌன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. நான் வந்து I used to இந்த மாதிரி பாயிண்ட்லாம் பேசிட்டு I used to announce like do a mock announcement, and என்னோட friends used to give a feedback. So on one of the morning batch, I went for announcement with Venkat, and I was like properly dressed with a tie and everything, shoe and everything. I was very confident, and I know what I was going to talk. And I initially made a few points, like what you're going to get by just passing exams. Do you need the necessary skills or soft skills that are required in the corporate world?
do you need? I just pointed out what are the skills that you need. Are you a team player? Do you have good communication skill? Do you have a leadership skill? Do you have this? Like we are all. This is what this event is about. We will help you on all these skills. We will help you. We will provide a platform. So that was very. That worked very well. The students also liked it, and also more people signed up to be இது participants. காஸ்டோ ரிதம்க்கா காஸ்டோ somehow காஸ்டோ I நித்யாக்கா இது ஸ்போர்ட்ஸ்க்கா இல்ல Pastor Rhythm. ஓ ஓகே Thankfully they didn't question back, do you have all these அப்படின்னு நம்ம கிட்ட. அப்போ Yeah. Yeah, and also I remember one more announcement. Similar, I think back to back announcement, and second announcement I made, and where that Sunanda was, she was there in that classroom. She இது was நீங்க there in that பேசுறது வந்து class. ஜைட்கைஸ்ட் And ஜைட்கைஸ்ட் பத்தி இல்லையா? அப்பதான் ஆமா. அவங்க வந்து Zeitgeist she பத்தி was தான். ஆமா. Okay, okay. student still, she was not volunteer yet. Yeah, she was not a volunteer. And when we were making the announcement, she was just fiddling with her mobile or something, and she was doing something. I got pissed off and then immediately pointed out, why are you not listening to us? அப்படிதான் பிரபு கேட்கணும், அப்படிதான் கோவம் பண்ணும். யாரா நம்ம பேசும்போது கேட்கலாம். ஏன்னா ஒருத்தர் கேட்டிருக்கா, ஒருத்தர் இறங்கி நிறைய வாட்டி கேட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இல்ல மணி கரெக்ட் தானே. அதுக்கப்புறம் she signed up as a volunteer, and then she was also a part of the team. Yeah, And that's about it. சுனந்தா தானான்னு எனக்கு ஞாபகம் வரல. There was a girl who was volunteer exactly only on those 2 days. அந்த அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்கடா. We had I think ஆமா. நம்மளோட அடுத்த பேட்ச்ல வந்து we had few of them who just came in for 2 days and they then stepped off. அந்த மாதிரி 2-3 பேர் இருக்காங்க. okay. So maybe in the coming shows I'll be able to share some more photos from Bravura and other events. Zeitgeist என்கிட்ட அவ்வளோ ஃபோட்டோஸ் இல்லை, பட் இன் Zeitgeist I remember whoever participated for more than 10 days, I would say, volunteered for more than 10 days, they were all there in the last 2 days. அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு இருந்தாங்க கண்டிப்பாக. அது எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது. மேபி ஃபியூ அதர் பீப்புள் லைக் சுபலக்ஷ்மி அவங்களாம் வந்து they came and were there in the entire 2-day event, but they were not able to participate entirely for the other stuff. Like avanga already, I think she was doing her postgraduate at that time. அதனால she had only எம்காம் பண்ணிட்டு இருந்தா, weekend classes தான் வருவாங்க அவங்க. And so her commitment like that, there were a couple of more people I think. ஆனா generally I remember most of the people who were, எனக்கு ரொம்ப டிமாண்டிங்காக இருந்தது இது. And within a month we had to do all these things. We had to pull it off everything. I personally felt at the end of the event that it was not a success. Partially because it did not go smoothly. But Sarana தான் வந்து சொன்னாரு, இல்லப்பா, it's your first time, you have to still whatever you guys have done is itself pretty good. Next time you do it better. அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தார். யூ ஆல்வேஸ் இம்ப்ரூவ் அந்த மாதிரி அவர் சொன்னார். பட் ப்ராட்லி ஐ ரிமெம்பர் ஐ வாஸ் லிட்டில் டிசப்பாயிண்டட் தட் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா அந்த ஷோ லாஸ்ட் டே அந்த எக்ஸிக்யூஷன் இருக்குல்ல, அது நல்லா பண்ணலையோ அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப ஃபீலிங் இருந்தது. ஐ ஃபெல்ட் வெரி சேட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் டே இட் செல்ஃப். அதில் இருக்கலே நல்லா போனது வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கூட பேசியிருக்கோம், என்னென்னா ஷேர் மார்க்கெட்டுங்கிற ஒரு கேம் தான் இல்லையா? அண்ட் அதோட கர்த்தான்னு சொல்ல முடியாது. அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் கர்த்தா இல்ல, ஓனர் வந்து வேற, ஓனர் வந்து கர்த்தா ரமேஷ். ஆனா நம்ம சுபாஷ் தான் வந்து எங்க குரூப்போட கர்த்தா அவர் தான். So சுபாஷ் இல்ல, ஆனா ஃபர்ஸ்ட் I think to be very frank, first வந்து I was been involved on a bit of பேசிக்கா அதை பில்டப் பண்ற இதுல எல்லாம் கொஞ்சம் இன்வால்வ்டா இருந்தேன். ஸோ ஐ வாஸ் லுக்கிங் அட் எப்படி இது பண்ணணும், எப்படி நியூஸஸ் எடுக்கணும், எப்படி ப்ரைஸ் மாற்றணும் அப்படின்றது. ஐ திங்க் ஐ வாஸ் மோர் இன் டு நியூஸ் கலெக்ஷனில் தான் நிறைய இருந்தேன். அது காரணம் ப்ரைஸிங்லாம் லேட்டர் வி ஃபிக்ஸ்ட் அப். அது பிபிடி பண்ணுறது அந்த வேலை தான் ஜாஸ்தி அதில். அது காரணமாக தட்
show was executed by Ramesh Menon at that time. Ramesh Menon, I think that was the last one which Ramesh Menon did as a senior அந்த ஃபெஸ்கா. இது வந்து கடைசி ஹேண்ட் ஓவர் எல்லாமே அது அந்த தட் ஃபெஸ்கா வாஸ் ஆக்சுவலி ஹேண்ட் ஓவர் ஃபார் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ அப்படி ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணும்போது தட் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி ஹேண்டில் பை ஹிம். We were on the sidelines to see how it was happening and we are coordinating baseline-ல என்ன சொல்றது, இந்த மாதிரி இந்த பேப்பர் கொடுக்கறது, queries வந்து ஹேண்டில் பண்றது, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் தான் மோஸ்ட்லி பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறமா வந்து இட் வாஸ் மோர் டு டூ வித் லைக் என்ன சொல்றது, எப்படி ஹேண்டில் பண்றோம் அப்படின்றதுலாம் வந்து அந்த டேல தான் கத்துக்கிட்டோம். அந்த டே ஆஃப் லைவ் இஸ் த வென் ஐ ஆக்சுவலி லேர்ன்ட் ஹவ் இட் நீட்ஸ் ஆன் தி ஜாப் ட்ரைனிங் மாதிரி. இது இப்படிதான் பண்ணணும், ஆன் த ஜாப் இப்படின்னா மீன் மார்க்கெட் மாதிரி தான் இருக்கும், இது இப்படிதான் அடிச்சுப்பாங்க அப்படின்றதுலாம் இட்ஸ் குவைட் நார்மல் அப்படின்றத வந்து ஃபர்ஸ்ட் தான் சொல்லிடுறேன். அது வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது. தட் பிகம்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஃபிஷ். ஐ டோல்ட் ரமேஷ் பண்ண நினைக்கிறேன், இது மீன் இதுல ஒரு ஃபிஷ் மார்க்கெட் மாதிரியே இருக்கு, எல்லாருமே அடிச்சுக்கிறாங்களே. அதான் தட்ஸ் எனர்ஜி பார்ட் விச் யூ ஹேவ் டு பிளே அரவுண்ட், தட்ஸ் தி எனர்ஜி ஆஃப் தி ஓவரால் ஈவெண்ட் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் லைக் ஐ ஜஸ்ட் ஃபெல் இன் டு தட் பிளேஸ் அண்ட் இட் ஜஸ்ட் continued after that, and I think we had our own development of few games which is similar to stock market but have a different objective per se. Other develop panni adio run பண்றது. So Age of Tycoon interesting. Age of Tycoon, that is interesting. ஆனா அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி so I think German hall சொல்லுமானே. Okay. Yeah. I think in German hall it was so noisy and like nobody could hear what we were speaking. ஏன்னா அப்ப மைக் கூட இருந்ததா என்னன்னு தெரியல. ஒரே ஒரு தட்டு ஒரு கரண்டி. தியாகராயா. ஓ தியாகராயா. ஓகே. சொட்ட பண்ணி கொடுத்ததான் மிச்சம். அந்த பிளேட்டை இருக்கிறதுல எப்படி பெண்ட் பண்ண முடியுமோ அதை பர்ஃபெக்ட்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ணது மிஸ்டர் மணிகண்டன். எப்படி கொண்டு போய் உள்ள வச்சான்னு இதுவே தெரியாது. So for those people who do not know what it is, Subhash or Prabhu, do you want to explain what happened? Okay, I'll tell you. This happened in the share market game. Okay, ஜெனரலா நம்மளுக்கு வந்து எல்லா ஹால், அதுக்கு முன்னாடி வந்து புஷ் சென்டர் செட்பட்ல பண்ணியிருக்கோம், ஜெர்மன் ஹால்ல பண்ணியிருந்தோம் அது வரைக்கும். அதுக்கப்புறமா வித்யோதயா கோடம்பாக்கம், ஐ திங்க் பை தட் டைம் மஹோதயா பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் வந்து பிடி தியாகராயா. இதுதான் வந்து 4 மேஜர் வென்யூஸ் டு மை நாலேஜ் வேர் வி ஹவ் டன் ஆல் தீஸ் ஈவெண்ட்ஸ். மற்ற 3 இதுலேயும் வந்து எப்படின்னா ஆல் தி ஈவெண்ட்ஸ் ஆர் கண்டக்டட் இன்டோர் அண்ட் அதனால வந்து உங்களுக்கு மைக்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். யூ கேன் ஆக்சுவலி மேக் அன் அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஓவர் மைக் அண்ட் வந்து பீப்புள் வில் ஹியர் இட் வெரி கிளியர். பிடி தியாகராயாவில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அது வந்து சினிமா தியேட்டரோட வியூ. சீட்ஸ் ஆல்ரெடி சீட்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸட் சீட்ஸ். ஜெர்மன் ஹால் வந்து ஃபிக்ஸடாக இருக்கும், ஆனால் ஃப்ரண்ட்ல நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கும். மஹோதயாவில் வந்து பின்னாடி இடம் இருக்கும். புஷ் சென்டரும் வந்து ஓரளவுக்கு யூ ஹேவ் a bit of space around. ஆனா பிடி தியாகராயாவில் அந்த பிரச்சனை இருக்கு. You cannot do anything dining area for I'm just coming to that. So அது பண்ண முடியாதுன்றதுனால என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா the alternative one was the dining area before the dining actually started. Dining இந்த ஈவென்ட் முடிஞ்ச நெக்ஸ்ட் வாஸ் டைனிங். இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இதுக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி we started with that. அப்படி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது when we made a lot of announcement, like கிட்டத்தட்ட ஐ வாஸ் ஆன் பீக் ஆஃப் மை வாய்ஸ், செம்ம பீக்ல இருந்தேன். அப்போ யாருக்கும் கேட்கல, அதான் உண்மை. பிகாஸ் ஐ வாஸ் லூசிங் மை வாய்ஸ் ஓவர். ஏன்னா அது வந்து 1.5 hours to 2 hours ஈவென்ட். யூ வில் கிராஜுவலி லூஸ் யுவர் வாய்ஸ் ஓவர் a period of time. Then Randeep said, like because I think Randeep was helping me on that time. அவர் வந்து கொஞ்சம் அந்த ஈவெண்ட்ல வந்து he was stepped in for as a senior and he was enabling us everyone to work. ஸோ அந்த இதில் இது மாதிரி பண்ணும்போது ரந்தீப் சொன்னார், சுபாஷ் நீ பேசுறது யாருக்குமே கேட்கல, ஸோ யூ ஹேவ் டு மேக் சம்திங் வேர் everyone can hear you அப்படின்னு சொல்லிட்டு he said. I remember, so what happened was there was a challenge that இந்த மாதிரி chaotic-ஆ போயிட்டு இருக்கு. யாராலையும் நீங்க அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது that there is going to be a change in the round முடியாது, அந்த மாதிரி அனௌன்ஸ் யாருக்கும் கேட்காது. So that time I don't know who came up with this, maybe ரந்தீப் அண்ணா தான் வந்தாருன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஐடியாவோட. I think so. And the idea was என்ன அப்படினா before starting the round you should பெரிய பிளேட் கரண்டி
பெரிய பிளேட் ஒரு கரண்டி, அதாவது சாம்பார் கொடுக்குற கரண்டி, ஒரு பெரிய பிளேட். பெரிய பிளேட்னா அந்த பிளேட்டோட சைஸ் எப்படின்னா இந்த அண்டாவெல்லாம் க்ளோஸ் பண்றாங்க. டெசர்ட்ஸ் வைக்கிற பிளேட். ஓகே, அந்த அவ்வளோ ஓவல் ஷேப்ல அவ்வளோ பெரிய டெசர்ட் வைக்கிற பிளேட். மணி போய் எடுத்துட்டு வந்தா அத. ஐ ரிமெம்பர் மணி வந்து கிச்சன் ஏரியால இருந்து கேட்டு எடுத்துட்டு வந்தான்னு நினைக்கிறேன் அத. After that 2 hours of event, அது அடினா because you have to literally we are using it like a gong. கரெக்ட். காங் மாதிரி அடிச்சு யூஸ் பண்ணல. 2 மணி நேரம் அடிச்சு முடிச்சிட்டு அப்புறமா அந்த ஈவெண்ட் முடிச்சிட்டுமா அந்த பிளேட்டோட கண்டிஷன் வாஸ் ரியலி பேட். லைக் இட் பிகம் லைக் கைண்ட் ஆஃப் லைட்டா இங்க பெண்ட் அந்த கரண்டி அடிச்சு அந்த ஒரு பீஸ்ல வந்து பெண்டா அடிச்சா 2.5 மணி நேரம் இல்ல அந்த ஈவெண்ட். ஸோ அதை வந்து கடைசியில் நான் மணிக்கிட்ட கொடுத்து அமிச்சேன். மணி அப்படியே கொண்டு போய் வச்சிடறா அப்படின்னு. I think மணிக்கு strategically executed that. அதுக்கப்புறம் வச்சு அதை கொடுத்து ஏதோ சமாளிச்சுட்டான். சோ காசு கேட்கல நம்ம கிட்ட, அவ்வளவுதான். கேட்டாலும் கிடையாது, அது வேற விஷயம். That event was pretty. I think இந்த ஷேர் மார்க்கெட் ஈவென்ட் கண்டக்ட் பண்ணதுலயே ஸ்மாலஸ்ட் ஸ்பேஸ்ல இது பண்ணதுன்னா மகோதயா ஹால் தான் நினைக்கிறேன். மகோதயாவா பிடியா? மகோதயா ஹால்ல தான். ஏன்னா மகோதயா ஹால்ல வந்து மாடியில வந்து உட்காந்து பாக்குற மாதிரி ஏதோ ஒரு இது இருக்கும், செட்டப் இருக்கும். ஒரு ஃப்ளோர் மேலே வந்து டின்னர், ஒரு ஃப்ளோர் மேல ஏறி ரொம்ப குட்டி ஸ்பேஸ்ல வந்து அவங்களோட கேன்டீன் மாதிரி ஏதோ ஒன்று இருந்திருக்கும். அந்த இடத்துல ரொம்ப குட்டி ஸ்பேஸ்ல கண்டக்ட் பண்ணோம். ஏன்னா அந்த மகோதயா ஹால் பாக்குறதுக்கு நான் போயிருந்தேன். ஓகே, இந்த ஹாலை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு. அப்போ இந்த இடம் மட்டும் தான் கண்டக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு, இந்த இடத்துல நம்மளால பண்ண முடியாது அவ்வளவு பேர் ஒரே நேரத்துல இது பண்றதுக்கு அப்படின்னு. சரானா தான் வந்து இல்ல இட் பி குட், கொஞ்சம் நெருக்கி அடிச்சு பக்கத்துல நின்று தான் எல்லாம் பண்ணுவாங்க, பட் அந்த கேமே அப்படிதானே, பரவாயில்ல பண்ணலாம் அப்படின்னு சரானா தான் இது பண்ணார், ரெக்கமெண்ட் பண்ணார். ஸோ அது ஷேர் மார்க்கெட் ஓட கரெக்ஷன் சுபாஷ் யார்? So the one person who we have not mentioned enough is Asha. Anaka in many ways she was a silent organizer for many things. அவ வந்து ஃப்ரண்ட் எண்ட், அவ வந்து ஃபயர் ஃபைட்டிங்ல பெஸ்ட் ஆஷா எல்லாம். You put her on day, ஏன்னா மோஸ்ட்லி வந்து ஆஷா வந்து அப்போ வந்து she was கொஞ்சம் ஸ்பான்சர்ஷிப் போயிட்டு இருந்தான்னு நினைக்கிறேன். ஷி வாஸ் இன்டு பிட் ஆஃப் ஸ்பான்சர்ஷிப். அண்ட் அதுக்கப்புறமா மற்ற ஃபுல் ஆக்டிவிட்டி, அதாவது அந்த ஈவெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ட்ராஃபீஸ் டிசைன் பண்ணும்போது ஐ திங்க் கிருத்திகா வாஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் தட். ட்ராஃபீஸ், சர்டிஃபிகேட்ஸ், இந்த மாதிரி கவர் வாங்கிட்டு வர்றது, பிரிண்ட் அவுட்ஸ் எடுத்துட்டு வர்றது, இந்த மாதிரி நிறைய வேலை இருக்கும். ஸோ அதுல வந்து மெடல்ஸ் வாங்குறது, மெடல்ஸ் கோக்கிறது, இந்த மாதிரி யூ ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி. அதாவது ட்ரோஃபீஸ் வாங்கினா ஸ்டிக்கர் ஓட்டுற வேலை, இந்த மாதிரி நிறைய எல்லா வேலையும் வச்சிருப்போம். ஸோ அந்த டைம்ல வந்து ஐ திங்க் ஆஷா அண்ட் சுபத்ரா மோஸ்ட் ஆஃபன் அந்த லாஸ்ட் 2 to 3 days பிஃபோர் த ஈவெண்ட்ல இருந்து 2 days ஆஃப் த ஈவெண்ட் they were one of the most active sisters on the event. They were the only sisters we had. They were the only sister, and one is, and the two completely on opposite end. One is aggressive, surprisingly unbelievable. That they are unbelievable. But I think combo. they were equally effective when it came to delivery. They were equally effective on a wherever style. Definitely Subhadra oda style is, she is very very extrovert and she shows all her energy. Asha would still have all that energy, but வெளியில அவ்வளோ எக்ஸ்பிளிசிட்டா தெரியாது. It will come out of the work. Yeah, that's true. With that, we'll stop our first part. This conversation went a little longer, so we decided to split it up into two. That was the part 1 that you saw, and part 2 will be available shortly. Thank you.